Hi viewers, welcome to N5 Mr. Srinivas Rishi. Vedic numerology, one of the best numerologists in Hyderabad. Definitely, our number is going to change one lives. Definitely, one's life. So definitely, it's going to give you a great scope of living your lives happily, and it's going to give the solutions and everything. Example: without number, there is no life indeed. From the beginning of our right birth, also hospital, our birthplace where it is the room number, that number, and bus number, vehicle number, train number, flight number, pan number, passport number, Aadhaar number, house number, street number, and road number. Like there are many people, and flat number. So some people go with the particular numbers, they feel it is lucky for them. Some people live in particular streets only. All these are the beliefs. At the same time, they are proven that here where they are staying they are prosperous and moving on. And seat numbers, if you see sometimes, whenever the some accidents are taking place or crashes were there, at the time one or two people are survived. When you find out that number, then you can understand what is the miracle of number. And in the recent times last year, when there was a plane crash, only one person was survived and came out of the flight just only walking from the streets. Like, so means what was his seat number? If you find out, you understand why he was survived. It doesn't mean that here other numbers are not wrong. Other numbers also right, but some positive numbers and a great numbers also there. But how could we find that numbers? They are there in your date of birth only. It is there in your date. It is there in your month. It is there in your year and one angel number. What we feel that's Koa number or angel number. We need to find out that numbers and catch it and hold it and move forward. That's what the great eminent personalities, celebrities, industrialists, business magnates, politicians, film actors, media personalities are doing in that way. Indeed, most of the celebrities definitely follow these things because the investments and all, it's not a joke. It's not in hundreds. It would be in crores of rupees, hundreds of crores or thousands of crores of rupees business is going on. That definitely they are following on which date they need to launch a new thing and so and so. If you see, now onward, just to observe that here, the business magnates or any other celebrities doing their some important occasions or any kind of festivals maybe or any kind of new ventures, just you can find out those dates and murtas. You find out how they are really prosperous and growing forward. Yes, I would like to tell you that why don't we follow? So whenever something is going to happen good for us, let us follow it also. What is wrong in it following? We are not going to lose anything following or believing in something which is going to happen very good for us. That's what recently whatever the videos I made also, they are proven as it is right. So you understood that already. So Jubilee's right election also that I predicted, and I give so and so remedies to the person. At the same time, it comes to Vishwambara's why it was delayed, and of course Mirai also, and of course our recent movie blockbuster of the industry forever, megastar Chiranjeevi's Manashankar Varaprasad. Before that, Akhanda 2, and before that, of course, Raja Saab failure also. I predicted it. Why I predicted? Based on their numbers, director dates and date of birth, and hero date of birth, mainly who are the main leads are there. Actually, that impact will be there for film. So, like celebrities and other people, even the human being like us, the common people also have the date of birth. How those dates, how those numbers are going to play with us, whether they are going to give auspicious times, otherwise they are going to give us somewhat any bad omen, like that also we can expect, we can predict it, we can prevent it also. That's what I'm making all these videos. Of course, before going to see the June month predictions of for 2026, please subscribe the channel, like the channel, share the channels to the particular people who are born in particular months. It will be better for them.
So because losing money, after losing money we cannot retrieve sometimes. After losing some good opportunities we cannot get back it sometimes. So that knowing the things are better, and whether it is good time for us, let us move forward. If it is bad year, let us stop and just be calm and move on like that. So that's what I'm coming with the June month. Already up to May already uploaded. Please watch that up to May also. People who are friends, right among you, right friends and all, please share those videos for January to May, whoever are there, so that they can find out on which date it was good for them, and how this year is going to give a prosperous and healthy life also. Today I'm coming with June. Okay, 2026. The people who are born in June, how it's going to give life in 2026 for them చూద్దాం ఇక్కడ. సో జూన్లో అంటే ఫస్ట్ జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 8 స్టార్ట్ అయింది. సో దశ 8 స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్? దశ 8 దెన్ సో స్ట్రగుల్ లైఫ్. సో ఫస్ట్ జూన్ పుట్టినటువంటి జూన్ ఫస్ట్లోనే పుట్టారు, కానీ ఏమవుతుంది, దశ 8లో ఉన్నారు వీళ్ళు. దశ 8లో ఉన్నారు కాబట్టి స్ట్రగ్లింగ్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా. సో ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పి నేను ముందుకెళ్తాను. సో ఈ జూన్లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ కూడా వాళ్ళు ఆల్రెడీ పెళ్లి చేసుకొని ఉంటే వాళ్ళందరూ కూడా మోస్ట్లీ తెలిసిన వాళ్ళని చేసుకొని ఉంటారు. కొంతమంది లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకొని ఉంటారు. మీకు కావాలంటే క్రాస్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా పెళ్లి కానటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటే ఈ జూన్ మంత్లో పుట్టిన వాళ్ళు చాలా మంది కూడా తప్పకుండా వాళ్ళ బంధువుల అమ్మాయినో, అబ్బాయినో, లేకుంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్‌లో ఉన్నటువంటి తెలిసినటువంటి వాళ్ళని చేసుకుంటారు. లేకుంటే లవ్ మ్యారేజెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ జూన్ మంత్లో పుట్టిన వాళ్ళందరికీ కూడా 99% ఈ యొక్క విషయాలు జరిగి ఉంటాయి. కావాలంటే మీరు కూడా అడగొచ్చు వాళ్ళని. సో హౌ ఇట్ వుడ్ బి, లెట్ అస్ సీ. సో 7 అంటే జూన్‌లో సెకండ్ జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ కేతు దశలో వచ్చారు. దశ 7లో ఉన్నారు. వీళ్ళకి డిఫికల్ట్ టైమ్స్ ఉంటాయి. డివోర్సెస్ గానీ, ఇంకా రకరకాలటువంటి ఏదైనా డిటాచ్‌మెంట్స్ గానీ, ఫారిన్ ఎళ్ళేవాళ్ళు ఇంటి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. పాజిటివ్‌గా తీసుకుంటే ఇది పాజిటివ్‌గా ఉంటుంది. అంటే ఎవరైనా ప్రొఫెషనల్‌గా దూరం అయ్యే వాళ్ళుంటారు. అదేవిధంగా ఏదైనా రిలేషన్‌షిప్స్ బ్రేకప్ అయ్యేవాళ్ళుంటారు. లవ్ బ్రేకప్‌లు అయ్యేవాళ్ళుంటారు. ఆల్రెడీ డైవర్స్, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కొట్లాడుకున్నటువంటి వాళ్ళు డైవర్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఈ ఇయర్ కంపల్సరీగా ఉంటాయి. అండ్ కేతు అంటే కేతు గ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించాలి. సో థర్డ్ జూన్‌లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు 2026 ఎలా ఉంటుందంటే, వాళ్ళకి దశ 4లో ఉన్నారు. వీళ్ళకి ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చే అవకాశాలుంటాయి. తర్వాత పనంతా కూడా డిలే కావడం జరుగుతుంది. ఏదైనా పెట్టుబడులు పెడితే లాస్ కావడం జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా ప్రాసెస్‌లో. సో దానికి రాహుగ్రహ స్తోత్రం పఠించండి. తర్వాత దుర్గా అష్టోత్తరాన్ని పఠించండి. దుర్గాదేవి దర్శనం చేసుకొని ప్రతి ఆదివారం కూడా దుర్గాదేవి దర్శనం చేసుకుంటే తప్పకుండా ఆ యొక్క ఇంటెన్సిటీ తగ్గే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి. 4th జూన్‌లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 3లోకొచ్చారు. అంటే గురుదశలో ఉన్నారు. ఇంతకుముందు వాళ్ళకి చెప్పినట్టుగా గురుదశలో ఉన్నప్పుడు ఏంటి, అంతా కూడా సవ్యంగా సాగుతుంది. అంటే మరీ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఏం లేకుండా మంచిగా స్టేటస్ కోగా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ లేకుండా ఆరోగ్యం గానీ, వ్యాపారం గానీ, వృత్తి ఉద్యోగాలు గానివ్వండి, ఇంట్లో పరిస్థితులు గానీ అన్నీ కూడా కూల్‌గా జరిగిపోతుంటాయన్నట్టు. సో, నో ప్రాబ్లమ్ ఫర్ దెమ్. దశ గురులో ఉన్నారు 4th జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు. అంటే అదేవిధంగా 5th జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు చూస్తే మనకి దశ 7లో ఉన్నారు. వీళ్ళు దశ 7లోకొచ్చారంటే ఇంతకుముందు సెకండ్ జూన్ కూడా దశ 7లో ఉన్నారు వాళ్ళు. సేమ్ అదే రెమెడీ వీళ్ళకి కూడా. సేమ్ కేతుగ్రహ స్తోత్రం పఠించుకోవాలి. సో, వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకుంటే కొంచెం గ్రహాల యొక్క ఇంపాక్ట్, ఇంటెన్సిటీ అనేది తగ్గే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి. ఎందుకంటే వెంకటేశ్వర స్వామియే అన్ని గ్రహాలకు తన అధిపతి కాబట్టి, తన ఆధీనంలో ఉంటాయి కాబట్టి, స్వామిని ఆరాధిస్తే బావుంటది. సో, 7 అనేది కేతు గ్రహానికి ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి, ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి, సో, ఈ యొక్క డిటాచ్‌మెంట్సు, బ్రేకప్సు, లవ్ ఫెయిల్యూర్సు అండ్ ఎగ్జామ్స్‌లో ఫెయిల్యూర్సు ఇవన్నీ కూడా అయ్యే అవకాశాలుంటాయి. బంధువులు దూరం కావడం, బంధువులతో గొడవలు పడడం, లేకుంటే అన్నదమ్ముల మధ్య గొడవలు కావడం, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కొట్లాడుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఇయర్‌లో జరిగే అవకాశాలు 5th జూన్‌లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకుంటుంది. 6th జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి అద్భుతంగా ఉంది. వీళ్ళు దశ 1లోకొచ్చారు. 6th జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 1లో ఉన్నారు కాబట్టి, ఈ రవి యొక్క అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. సూర్యుడికి ఆర్ఘ్యం ఇవ్వండి ప్రతిరోజు మార్నింగ్ ఆఫ్టర్ వర్క్. సో, వీళ్ళకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెరీ గుడ్ అండ్ పొలిటికల్‌గా వెరీ గుడ్‌గా ఉంటారు. తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతారు. ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశాలుంటాయి. విదేశీ యానం కూడా చేసే అవకాశాలుంటాయి. రకరకాల ఛాన్సెస్ ఈ యొక్క దశ 1లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు ఈ ఇయర్ ఉంటుంది. తర్వాత 7th జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి 2026లో ఎలా ఉంటుందంటే, సో, 4th అంటే మళ్ళీ వీళ్ళు రాహు దశలోకొచ్చారు. అంటే దశ 4లోకొచ్చారు.
ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే సో, దుర్గా అష్టోత్తరం పఠించాలి. తర్వాత ప్రతి ఆదివారం గూడా దుర్గాదేవి దర్శనం చేసుకుంటే వీళ్ళకి ఆ యొక్క ఇంటెన్సిటీ నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత దశ 8లో అంటే సారీ 8థ్ జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 6లోకొచ్చారు. సూపర్బుంది వీళ్ళకి. దశ 6 అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. శుక్రుడి యొక్క అనుగ్రహం వీళ్ళపైన సంపూర్ణంగా ఈ ఇయర్ ఉంటుంది. వ్యాపార లాభాలుంటాయి. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యన మంచి రిలేషన్స్ ఉంటాయి. బంధువులతో మంచి రిలేషన్స్ ఉంటాయి. ప్రోగ్రెసివ్‌గా ఉంటారు. లావిష్ లగ్జరీ లైఫ్ ఆనందంగా, సుఖంగా గడుపుతారు వీళ్ళు. ఈ ఇయర్ అంతా కూడా. 8థ్ జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు. 9థ్ జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 5లో ఉన్నారు. వీళ్ళు ఏదైనా వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది. మంచి లాభాలొస్తాయి. మంచి ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతారు. బంధువులతో బాగుంటారు. తర్వాత ఫ్యామిలీతో కూడా మంచిగా గడిపే అవకాశాలుంటాయి. ఏదైనా గానీ డబ్బు వరదలుగా వస్తుంది ఈ ఇయరు 9థ్ జూన్‌లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి. బికాజ్ దశ 5లో ఉన్నారు గాబట్టి. అంటే 10థ్ జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు చూస్తే 10థ్ జూన్ ఎవరున్నారు మనకి సెలబ్రిటీస్‌లో చూస్తే నందమూరి బాలకృష్ణ గారున్నారు. సో, ఎమోషనల్ ఇయర్. ఈ ఇయర్ మరి ఏదో సంఘటన జరిగే అవకాశాలున్నాయి. బాలకృష్ణ గారికి జూన్ 10థ్ నుంచి 2026 నుంచి 2027 జూన్ వరకి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే బావుంటుంది. అంటే ఎమోషన్‌గా ఏదైనా మాట్లాడి ఇతరుల ద్వారా ఏదన్నా హర్ట్ అయ్యే అవకాశాలు గాని, ఇంట్లో ఏదన్నా చిన్న చిన్న బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్స్ జరిగే అవకాశాలు ఈ బాలకృష్ణ గారికుంటుంది. అదేవిధంగా ఈ నంబర్‌లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కూడా 2 జూన్ గాబట్టి మానసికంగా కొంచెం బాధలు కలిగే అవకాశాలుంటాయి. హర్ట్ అయ్యే అవకాశాలుంటాయి. ఇంట్లో వాళ్ళు మిమ్మల్ని బాధపెట్టే అవకాశాలుంటాయి. లేకుంటే ఏదైనా అఫైర్స్‌లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బాధపెట్టే అవకాశాలుంటాయి. రకరకాలుగా ప్రొఫెషనల్‌గా బాధపడే అవకాశాలుంటాయి. అంటే మానసికంగా కొంచెం బాధకు గురయ్యే అవకాశాలు ఈ యొక్క నంబర్ 2 వాళ్ళకుంటాయి. ఇంట్లో ఏదన్నా చెడు సంఘటనలు జరిగే అవకాశాలు గూడా ఈ యొక్క 10థ్ జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకుంటుంది. సో, 11థ్ జూన్, 11థ్ జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 1లోకొచ్చారు. సో, దశ 1లోకొచ్చారు గాబట్టి సో, అంతకుముందు చెప్పినట్టు ఏంది దశ 1 సూర్యుడు గ్రహాలకు మొత్తం అధిపతి. సో, కాబట్టి సూర్యుడి యొక్క అనుగ్రహము ప్లస్ బుధుడి యొక్క అనుగ్రహం ఈ 2 నంబర్‌లు మన యొక్క గ్రిడ్‌లో ఉంటే మిగతా అన్ని నంబర్‌లను గూడా అవి బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతాయి. అందుకనే కొంతమంది అడుగుతారు, "సార్ మాకు గురు నంబర్ లేదు గదా! ఓన్లీ 1 నంబర్ ఉంది నాకు. అయినప్పటికి నేను చదువుకున్నా గదా!" అంటే మిగతా నంబర్‌లు అంటే ఉన్నా లేకపోయినా నంబర్ 1 అనేది మన గ్రిడ్‌లో ఉంటే తప్పకుండా వీళ్ళు మంచి ఎడ్యుకేటెడ్‌గా ముందుకెళ్తారు. అడ్మినిస్ట్రేటర్స్‌గా ఉంటారు. వీళ్ళకి సక్సెస్ రేట్ బాగుంటుంది ఈ ఇయర్. లేదా 12థ్ జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 5లోకొస్తున్నారు. దశ 5 అనేది కూడా చెప్పాను ఇంతకుముందు మనకిక్కడ 5 వచ్చింది కదా! 9థ్ జూన్ పుట్టిన వాళ్ళకి సేమ్ గడుస్తుంది. అదే సేమ్ అంటే బుధ యొక్క అనుగ్రహం ఉంటుంది. అంతా కూడా సాఫీగా ఉంటుంది. కొత్త వెంచర్ చేసుకోవచ్చు. కొత్త ఏదైనా ప్రారంభించుకోవచ్చు. లైఫ్‌ని సాఫీగా ముందుకు తీసుకెళ్ళొచ్చు. 13థ్ జూన్‌లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 8లో వస్తున్నారు. 13థ్ జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 8లోకొస్తున్నారు. సో, వీళ్ళకి కొంచెం స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి. అంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. అంటే ఆల్రెడీ గ్రిడ్‌లో 8 ఉన్నప్పుడు ఈ 8 యాడ్ అయ్యి ఇంకో గ్రిడ్‌లో 1 కూడా ఉంటే దానికి తోడు 6 గిన ఉంటే ఇంకా అద్భుతంగా మన వీళ్ళు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ గాని మంచి మంచి అవకాశాలు వచ్చే అవకాశాలు చానా ఉంటాయి. కాకపోతే ట్రిపుల్ 8 గాని ఓన్లీ 18 ఉంటే ఆ గ్రిడ్‌లో కొంచెం స్ట్రగుల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. బట్ డబుల్ 8 గాని 4 ఎయిట్స్ ఉంటే బాగుంటుంది. ట్రిపుల్ 8 అండ్ ఓన్లీ 18 వల్ల కొంచెం స్ట్రగుల్స్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశాలుంటాయి. మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెక్ జేసుకోవాలి. ఎన్ని ఎయిట్స్ నీ యొక్క గ్రిడ్‌లో ఉన్నాయనేది. సో, 14థ్ జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళకి మళ్ళీ అది సేమ్ ఎమోషనల్ దశ వచ్చింది. 2 జూన్. సో, 2 జూన్ ఉంది కాబట్టి ఇంతకుముందు సేమ్ 10థ్ జూన్ వాళ్ళకి చెప్పినట్టుగానే ఇంట్లో ఏమైనా చిన్న చిన్న సంఘటనలు జరిగే అవకాశాలుంటాయి. హర్ట్ అయితారు చానా. అంటే ఇయర్ అంతా గూడా హర్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మానసికంగా బాధపడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి చంద్రగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించండి. అంటే అదేవిధంగా వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకుంటే బావుంటుంది. 15థ్ జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు 2026లో ఎలా ఉందంటే వీళ్ళు కూడా 4 దశ 4లోకొస్తున్నారు. వీళ్ళు కూడా ఎలాంటి వ్యాపారాలు ప్రారంభించడం గాని, కొత్త వెంచర్‌లు గాని చేయడం గాని ఏం చేయొద్దు. అక్కడక్కడ ఫెయిల్యూర్ కనబడతాయి. సో, కాబట్టి ఇంకా తప్పదే అనుకున్నప్పుడు మాత్రం వీళ్ళు రాహుగ్రహ స్తోత్రాన్ని రెగ్యులర్‌గా పఠిస్తూ ప్రతి ఆదివారం గూడా దుర్గాదేవిని దర్శించుకుంటూ రెగ్యులర్‌గా దుర్గా స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే ఇంటెన్సిటీ తగ్గే అవకాశాలు ఎక్కువుంటాయి. 16థ్ జూన్ 2026 అంటే 16థ్ జూన్‌లో పుట్టినటువంటి 2026 ఎలా ఉంటుందంటే, వీళ్ళకి గురు బలం వచ్చింది. ఇంతకుముందు 4థ్ జూన్‌లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి గూడా ఈ యొక్క గురు బలం ఉంది కాబట్టి సాఫీగా ఎలాంటి ఒడిదుడుకులు లేకుండా ఆనందంగా, ఆహ్లాదంగా వీళ్ళ యొక్క లైఫ్ ఈ ఇయర్ అంతా గూడా బావుంటది. 17థ్ జూన్‌లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే, దశ 9లో ఉన్నారు. అంటే ఇప్పటివరకు దశ 9 పైన వాళ్ళకి ఎవరు రాలేదు. వీళ్ళకొచ్చింది. 17థ్ జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి. దశ 9 వచ్చిందంటే, ఓన్లీ ఒక దశనే గ్రిడ్‌లో ఓన్లీ ఈ 9 వస్తే మాత్రం తప్పకుండా వీళ్ళకి ఈ ఇయర్ ప్రొఫెషనల్‌గా ఏ ప్రొఫెషన్‌లో ఉన్నప్పటికీ
ప్రొఫెషనల్‌గా చానా ఫేమస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటది. మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు వచ్చే అవకాశాలుంటాయి. ఇన్ కేసు 2, 3 నైన్స్ అంటే హ్మ్. 999, 99 అలాంటివి 4 నైన్స్ అట్లా ఉంటే మాత్రం యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే అవకాశాలుంటాయి కాబట్టి కుజగ్రహ స్తోత్రాన్ని, అంగారక స్తోత్రాన్ని పఠించండి రెగ్యులర్‌గా. సో, దాని యొక్క ఇంటెన్సిటీ తగ్గే అవకాశాలుంటాయి. 18థ్ జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి ఇది మళ్ళీ వచ్చింది. దశ 8 లోకొచ్చారు. సో, సేమ్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా! 13థ్ జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి వీళ్ళకి గూడా సేమ్ రెమెడీ ఉంటుంది. శనిగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించండి. రెగ్యులర్‌గా హనుమాన్ చాలీసా చదవండి. తప్పకుండా మీకు గ్రహాలు కొంచెం అనుకూలిస్తాయి. స్ట్రగుల్సు తగ్గుతాయి. అంటే ఈ యొక్క స్ట్రగుల్ ఇచ్చినప్పటికీ సక్సెస్ ఇస్తుంది 8 నంబర్ అనేది. కాబట్టి డోంట్ వరీ. యూ కెన్ గో అహెడ్. బట్ చూసుకోండి. అంటే 888 ఉందా? లేకుంటే ఓన్లీ 18 ఉందా? దాన్ని బట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగుండాలి. 88 ఉండి మీ యొక్క గ్రిడ్‌లో 1 గిన ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్ ట్రై చేస్తే మాత్రం తప్పకుండా జాబొస్తుంది. 19థ్ తర్వాత 19థ్ జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి వీళ్ళకేంది గురుగ్రహం అనుకూలిస్తుంది. బావుంది వీళ్ళకి. సాఫీగా ఎళ్తుంది. 20థ్ జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి ఆహ్, 6 6లో ఉన్నారు. దశ 6లో ఉన్నారు కాబట్టి లగ్జరీ లైఫు, మంచి లైఫు, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్ బావుంటుంది. లవర్స్ రిలేషన్‌షిప్ బావుంటుంది. పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ రిలేషన్‌షిప్ బావుంటుంది. ఓవరాల్‌గా బంధువుల మధ్య రిలేషన్‌షిప్ బావుంటుంది. మంచి ప్రాస్పెరిటీ, లగ్జరీ, లావిష్ అండ్ సుఖంగా వీళ్ళు గడపగలుగుతారు ఈ ఇయర్ అంతా గూడా. 21 జూన్‌లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 9లోకొస్తున్నారు. వీళ్ళు వ్యాపార పరంగా ఎదిగే అవకాశాలుంటాయి. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం గాని, ఇంతకుముందు దశ 9 వాళ్ళకి గూడా సేమ్ ఇదే. అంగారక స్తోత్రము, కుజగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించండి. ఏదైనా ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటే, కుజుడి యొక్క ఇంపాక్ట్ ఉన్నప్పుడు గొడవలయ్యే అవకాశాలుంటాయి. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా. అంటే ఎక్కువ నైన్స్ ఉన్నప్పుడు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యన గొడవలయ్యి విడాకులకు కూడా దారి తీసే అవకాశాలుంటాయి కాబట్టి, అంగారక స్తోత్రాన్ని, కుజగ్రహ స్తోత్రాన్ని రెగ్యులర్‌గా పఠించండి. రెడ్ కలర్ షర్ట్‌ని గాని, రెడ్ కలర్ డ్రెస్ గాని వేసుకుంటే బావుంటది రెగ్యులర్‌గా వీళ్ళు. అంటే ఎక్కువ నైన్స్ మీరు గ్రిడ్‌లో చూసుకోండి. మీకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్‌లో ఎన్ని నైన్స్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1999లో పుట్టారనుకోండి. 99 వస్తుంది. 99 వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ 9 వస్తుంది. 999 అవుతుంది. వీళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి వీళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకొని బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి. ఇది తెలుసుకోవడం దేనికంటే మనకు ఇది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం బ్యాలెన్స్ అవ్వాలని ముందుకెళ్తే బావుంటుందన్నట్టు. సో, 22 జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఈళ్ళకి దశ 2లోకొచ్చారు. సేమ్ ఇంట్లో చిన్న చిన్న సంఘటనలు జరిగే అవకాశం ఉంటాయి. హర్ట్ అవుతూ ఉంటారు. మానసికంగా బాధలు కలిగే అవకాశాలుంటాయి. సో, కాబట్టి వీళ్ళు చంద్రగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే బావుంటుంది. 23 జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి వీళ్ళకి దశ 1లోకొచ్చారు. దశ 1లో ఉన్నారు కాబట్టి బావుంటుంది. ఆఫ్‌కోర్స్ దాంతో తోడు 23లో ఉన్నారు కాబట్టి సూపర్బ్‌గా వీళ్ళు ముందుకెళ్ళొచ్చు. 100% సక్సెస్ అవుతారు వీళ్ళు. అండ్ ప్రమోషన్స్ ఉంటాయి. పొలిటికల్‌గా ఎదుగుతారు. పొలిటికల్ లీడర్స్, సినిమా యాక్టర్స్ ఎవరైనా డైరెక్టర్స్ ఉంటే వాళ్ళ డైరెక్టర్స్ గూడా మంచి సినిమా సూపర్ హిట్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. 24 జూన్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి దశ 7లోకొచ్చారు. వీళ్ళకి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా డిటాచ్‌మెంట్స్ అంటే దూరంగా ఎళ్ళిపోతుంటారు. అంతా గూడా బంధువులకు దూరంగా ఎళ్ళిపోవడం, పేరెంట్స్ దూరంగా ఎళ్ళిపోవడం, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ విడిపోవడం, తర్వాత హ్మ్, లవర్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే ప్రేమికులు ఎవరైతే ఉంటారో ప్రేమికులుకి బ్రేకప్‌లు కావడం, డిటాచ్‌మెంట్స్ కావడం ఇవన్నీ గూడా ఈ యొక్క 7 ఇస్తాడు కాబట్టి కేతుగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించండి. వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోండి. తర్వాత 25థ్ జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు మళ్ళీ దశ 6లోకొచ్చారు. వీళ్ళకి సేమ్ లగ్జరియస్ లైఫ్ అంతా గూడా ఫ్యామిలీ బాండింగ్ బావుంటుంది. 7 అయితే ఇది డిటాచ్‌మెంట్ ఇస్తాడో, 6 ఏమిస్తాడంటే అటాచ్‌మెంట్ ఇస్తాడు. అందరిని కూడా దూరమైన వాళ్ళ దగ్గర జేయడం, ప్రాస్పెరిటీ, డబ్బులొస్తుంటాయి. అంతా గూడా సుఖంగా ఫ్లో బాగుంటుంది. ఈ యొక్క 25థ్ జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి. 26థ్ జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 1లోకొస్తారు వీళ్ళు. వీళ్ళు దశ 1 చెప్పాను గదా! అన్ని గ్రహాలందరికీ అధిపతి అంటే సూర్యుడు. కాబట్టి సూర్యుడు మా యొక్క నంబర్ మనలో ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా సక్సెస్ రేట్ వస్తుంది. ప్రతీది గూడా వీళ్ళు ఈ ఇయర్ అంతా గూడా సక్సెస్ బాటలో పడతారు. సో, అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ 1 వాళ్ళ యొక్క గ్రిడ్‌లో ఉండి ఈ 1 యాడ్ అయిందంటే మ్యాజిక్ అవుతుంది. అంటే ఒక మ్యాజిక్ క్రియేట్ అవుతుంది వాళ్ళకి తప్పకుండా. సో, 27థ్ జూన్‌లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు మళ్ళీ 4లోకొచ్చారు. సేమ్ ఇంతకుముందు 4 దశ ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పిందే అదే చెప్తున్నాను. సో, సేమ్ ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చే అవకాశాలుంటాయి. డిలేస్ అయ్యే అవకాశాలుంటాయి కాబట్టి రాహుగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించండి. అదేవిధంగా దుర్గా స్తోత్రాన్ని పఠించండి. ప్రతి ఆదివారం గూడా దుర్గా యొక్క దుర్గాదేవి దర్శనం చేసుకుంటే వీళ్ళకి ఇంటెన్సిటీ తగ్గే అవకాశం ఉంటది. 28థ్ జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి ఆహ్, కేతు దోషం అంటే 7 డిటాచ్‌మెంట్స్ సేమ్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా. అంటే 6 అనేది అటాచ్‌మెంట్ ఇస్తే 7 అనేది డిటాచ్‌మెంట్ ఇస్తా ఉంటుంది. కాబట్టి వీళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. డిలే అవుతుంటాయి. అంతా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అయ్యే అవకాశాలుంటాయి. బిజినెస్ ఏది కూడా స్టార్ట్ చేయొద్దు. ఇప్పుడే వీళ్ళు దశ 4లో, దశ 2లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, దశ 8లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏ కొత్త బిజినెస్ గాని, కొత్త వెంచర్స్ గాని స్టార్ట్ చేయకపోతే బావుంటుంది.
తర్వాత 29th జూన్‌లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 9లోకి వచ్చారు. వీళ్ళకి మంచి తప్పకుండా ఓవర్‌నైట్ ఫేమ్ వచ్చేస్తుంది. ఏ ప్రొఫెషన్‌లో ఉన్నా గాని ఓవర్‌నైట్ ఫేమ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటది ఈ ఇయర్. అనుకోకుండా వాళ్ళు ఇన్ని రోజులు పడిన కష్టానికి గుర్తింపు వస్తది ఈళ్ళకి. ఓన్లీ సింగిల్ 9 డబుల్ 9 ఉన్నప్పుడు లేకుంటే ఇంకా ఎక్స్‌ట్రా 9లు ఉంటే మాత్రం కుజుడి యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎక్కువుంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లమ్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి. యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి కుజగ్రహ స్తోత్రాన్ని, అంగారక స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే వీళ్ళకి ఇంటెన్సిటీ తగ్గే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి. సో, 30థ్ అంటే 30వ తారీఖు అంటే 30 జూన్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి ఇది దశ 8లోకి వస్తున్నారు. దశ 8లోకి వస్తున్నారు కాబట్టి కొంచెం స్ట్రగుల్ లైఫ్ ఉంటుంది. సింగిల్ 8, త్రిబుల్ 8 ఉంటే ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది. ఆహ్, ఓన్లీ డబుల్ 8 ఇన్ కేస్ 4 ఎయిట్స్ గిన మీ యొక్క గ్రిడ్‌లో ఉంటే మాత్రం మీరు అదృష్టవంతులే. డబుల్ 8, 4 ఎయిట్స్ ఉండేసి మీ గ్రిడ్‌లో 1, 6, 3 అండ్ 5 గిన ఉంటే మాత్రం యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రాక్ దిస్ ఇయర్. యూ ఆర్ ద టాప్ మోస్ట్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ 2026 అని చెప్పొచ్చు. కాబట్టి ఏందంటే ప్రతి ఒక్కటి గూడా మనకు గ్రహాలతో ముడిపడి మన యొక్క యూనివర్స్‌తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాం. గ్రహాలంటే ఏంటి యూనివర్స్‌తో కనెక్ట్ అవ్వడమే. యూనివర్స్‌తో కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాం గాబట్టి, వీటి తెలుసుకోవడం వల్ల మనకు పాజిటివ్ థింకింగ్ అనేది పెరుగుతది. ఎప్పుడు టెన్షన్ పడకుండా, ఎక్సైట్ గాకుండా, యాంగ్జైటీ లేకుండా, బీపీలు, షుగర్‌లు తెచ్చుకోకుండా, మనకు తెలుస్తుంది గదా! అవును ఇది జరుగుతుంది గాబట్టి ఇలా ఉంటే బావుంటదని మనకి మన మైండ్‌కి మనం ట్రైన్ చేయగలుగుతాం. అంటే సైకలాజికల్‌గా గూడా మనం స్టెబిలిటీ అనేది వస్తుంది గాబట్టి, తెలుసుకుంటే బావుంటుంది. మీరు తెలుసుకోదలుచుకుంటే ఐ యామ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ న్యూమరాలజిస్ట్ ఇన్ హైదరాబాద్. అదంతా గూడా నా వీడియోలు చూస్తే మీకు అర్థమవుతది. ద బెస్ట్ అని ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాను, అది ఇతనే ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాడు బెస్ట్ అనంటే, ఆఫ్‌కోర్స్ నేను చెప్పిన ఆహ్, ప్రతి ఒక్క విషయం గూడా అది నిజంగా మీ ముందు కనబడుతుంది. రేపు ఫ్యూచర్‌లో గూడా ఏదైనా ప్రిడిక్ట్ చేయగలుగుతాను నేను. చేస్తాను. మీకు మళ్ళీ వీడియోలు చేస్తాను అవి గూడా. జరిగేదానికంటే ముందే నేను మీకు ఏం జరగబోతుందో చెప్తాను. మీకు గూడా తెలుసుకోవాలి మీ లైఫ్‌ని ఎక్కడ చెడు జరిగే దగ్గర ఎలా మీరు దాన్ని డైవర్ట్ చేసుకోవాలో తెలుసుకోదలుచుకుంటే నా నంబర్ 9573628649కి వాట్సాప్ చేయండి లేదా కాల్ చేసినా సరే మీకు రెస్పాండ్ అవుతాను. తప్పకుండా మీకు సరైన రెమెడీస్ ఇచ్చేసి ఎక్కడైతే చెడు జరిగే దగ్గర కొంచెం మనం ఇంటెన్సిటీని తగ్గించే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి. ఓవరాల్‌గా చూస్తే మరి ఇటు ఓకే. 1తో స్టార్ట్ అవుతున్నాడు. అంటే ఓవరాల్‌గా జూన్ ఎలా ఉంటుందంటే 1, 1 ఓకే. డెస్టినీ 1తోని స్టార్ట్ అవుతున్నాడు. తర్వాత ఇది ఎలా అవుతుంది 8 2006 కదా! రైట్. 8 2026 ఇది కూడా 1, 1, 1 అంటే 1, 1తో స్టార్ట్ అవుతున్నాడు. కాబట్టి ఓవరాల్‌గా ఈ యొక్క జూన్‌లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళపైన రవి యొక్క అనుగ్రహం బాగానే ఉంటుంది ఓవరాల్‌గా చూస్తే. బట్ పర్టిక్యులర్‌గా డేట్‌తో చూస్తే మాత్రం మీ యొక్క దశలు డిఫరెంట్‌గా ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ వీడియో అందరికి కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి. తప్పకుండా ఎవరైతే జూన్‌లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి. డెఫినెట్‌లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ బెనిఫిటెడ్. థాంక్ యూ సో మచ్ బీయింగ్ విత్ మీ. ఎంకరేజ్ మీ డెఫినెట్‌లీ ఐ విల్ గివ్ యూ ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై predictions to N5 audience. Thank you so much.